Perdana Menteri itu mengatakan, huwa ibnu Rasulullah, cucu Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Orang mau cium hajar aswad rebutan, kalau dia mau cium hajar semua orang buka jalan. Bagaimana mereka menghormati Sayyidina Ali? Kita kembali ke cerita. Ketika sampai di rumah itu, Hakam bin Marwan mengatakan, dengarkah berita tentang orang-orang yang akan menghancurkan saya, membunuh keluarga saya, membantai keluarga saya, menghabisi saya karena saya telah memusuhi. Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak bohong, dia mengatakan, iya saya dengar. Ada apa yang bisa saya bantu? Hakam bin Marwan mengatakan, bisakah saya 1-2 malam atau 3 malam ini untuk bermalam di rumah ini agar saya selamat? wal hababa sa'diya bin husna sekab wa naslumil wa afdina syakina asgab wa summa ila ru'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan kita nabi dengan Allah ibadihi bil jannah wa summa ila bi barakati al habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wal habib Ali Zainal Abidin al-Jufi wal habib Ali Zainal Abidin al-Hamid wa summa ila bi barakati wal Isa bin Zainal Abidin wal dati Fatimah bin Ali asgab wa summa ila bi barakati al Ustaz al Habib Mutahhar bin Saleh al-Jufi wa summa ila bil barakati ahlul badr wa summa barakati tarim wa ahdaha wa summa ila barakati haramain anna allaha yu'idul jadihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa'. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وعرفا. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وعرفا. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واغفر المعادي واسرفه والداع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد نحن في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد والرب ارضى عن رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
يغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع حصنا وحبانا مع آلك الأدهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام هم دينك أصبحوا لولائي عنوانا والتابعين له بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر حبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المهيبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفاء سيانا لا يسمعون بذكر طاع المصطفى الذي انتعشوا وأدهى ذرانا فتجد الأرواح تشتاق لقا وتحن تسأل ربها رضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع ورهب الآذانا وارشد إلى أوصاف طاع المجتبى واعدل لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور ضاح عبده من به في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا واهدي به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتدما بحبل الله من أنسانا فاستبشرا أبوارا متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفع من حفلة أن دواء يلقانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الحجار مصانا لم تفترق من سؤبتين إلا عانى في خيرها حتى بروزها عانى فعنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا ظهر الله وما فاختره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوحيد رب الأرسل قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله عليه يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنت وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا. من ولد المختار عبد الله بن عبد المطلب راء البرهانا. قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسون عيانا. وهو ابن حاسم الكريم شحم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى يقيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا. وفز أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أنانا. فهناك كيف أعلم برفعه إسماعيل كان لأب معوانا. وحينما حملته آمنة لم تسك شيئا يأخذ نسوانا. وبها أحد اللطف من رب السماء أقصى العزا والهم والأحزان. ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المحيمن شر في الأكوان. بظهر من في بطنها فاستبشر ودنا المحال فأطرئت رضوانا. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا النفس وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومسانا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. سلام عليك يا رسول. سلام عليك يا حبيب. سلام
مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله يا عزيز المال يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه كنز إلينا يا الله واهدنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقينا يا مباركنا يا أفضلنا يا رسول له أصواته
تعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في قبله قرآنا ولقد رآه من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا وسخا وتواضعا والجموحا محابة وحنانا والماء من بين الأصابع نافعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معابد أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصعب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعهم يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب وهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا لكنه من في السرائر قد دعا المدح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alaina birahmatil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa sarif wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan guru-guru kami, ada Pak Imam, pada guru-guru kami sekalian, dan juga pada seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, mohon izin saya agak-agak gimana gitu, soalnya tidak salah orang kan yang disuruh diri ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau meniat nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita hari ini, ialah hadirnya kita di majelis Rasulullah, majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana berulang-ulang kali kita disebutkan bahwa Rasulullah hadir di tempat ini. Dan ini tidak ada nikmat satupun di dunia ini kecuali majelis yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan, kita haturkan sering mungkin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita hadir di tempat ini. Saudaraku sekalian, mohon maaf sekali lagi saya hadir di sini ini agak lain rasanya, karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya hanya sedikit mengingatkan, berbagi saja. Kalau mau ceramah di sini ada guru-guru saya, senior-senior saya, bahkan orang-orang yang lebih alim. Saudaraku sekalian, hadirnya kita di sini tentunya kita diminta satu hal. Di antara itu ialah niat kita hadir di tempat ini apa? Niat kita hadir di tempat ini apa? Dan niat sesuai dengan guru-guru kita ajarkan, amalan apapun, kebaikan apapun, kita harus niatkan. Yang kita lakukan itu kita niatkan agar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah Rp1.000, ingat, niat agar mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membantu sedekah untuk majelis maulid ini, niatkan untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirnya kita, duduknya di masjid ini, tidak lain karena kita mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, saya minta maaf. Saya melihat dari adik-adik ini yang berniat hanya beberapa orang saja. Saya minta maaf. Ini bukan apa, tapi prediksi. Jangan tersinggung. Masalah betul atau tidak, di hati kita masing-masing yang tahu. Niat. Kita semua tahu berapa banyak amal di dunia ini, bahkan yang menurut syariat. Semuanya adalah niat yang membedakan. Dan niat yang menentukan. Man hijrah Rasulih Allah wa Rasulih. Niat. Niat yang menentukan. Banyaknya timbangan pahala, niat yang menentukan. Bahkan kita diajarkan setiap masuk masjid sudah kita niatkan, nawaitu i'tikaf di hadzal masjid madumtu fi sunatan. Agar apa? Baringnya kita, duduknya kita, berceritanya kita selama di masjid ini mendapat pahala i'tikaf. Amin ya rabbal.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, sedikit kami berbagi tentang niat ini. Bagaimana mulianya niat ini. Ada satu kisah di Riyadhus Shalihin disebutkan, bahkan banyak kitab yang menyebutkan seorang yang telah membunuh 100 orang. Dikisahkan Bani Israel di zaman itu, dia membunuh 99 orang. Dia datang kepada rahib, pemuka agama masa itu. Dia mengatakan, masih adakah pintu taubat untukku yang telah membunuh 99 orang? Rahib itu mengatakan, tidak ada pintu taubat untukmu. Kau sudah membunuh banyak orang, kau banyak dosa. Pembunuh tadi mencabut pedangnya, dia bunuh rahib. Menjadi pas 100 orang yang dia bunuh. Maka ketika dia pergi lagi mencari rahib yang lain, pemuka agama yang lain, dia katakan, adakah pintu taubat untukku yang telah membunuh 100 orang? Rahib itu mengatakan, insya Allah ada. Yang penting kau punya niat yang kuat untuk hijrah kepada Allah, untuk niat lebih baik, untuk niat menjadi orang yang lebih baik, maka kau harus hijrah, tinggalkan tempat ini dan kau pergi ke kampung sebelah menuntut ilmu agama, niat menjadi lebih baik, niat menjaga sholat 5 waktu, niat dan lain maksudnya lebih baik, kau pergi ke sana. Maka di dalam perjalanan ada riwayat mengatakan sakit, meninggal dunia. Di perjalanan belum sampai tempat yang dituju, malaikat, bahasa kita ini bukan malaikat klaim, turun malaikat mengatakan, ini ahli neraka, dia penuh dosa, dia telah membunuh 100 orang. Tapi begitu ruh ini sudah mau ditarik, dibawa oleh malaikat yang mengklaim neraka, turun malaikat lagi mengatakan dia masuk surga. Tidak bisa, dia masuk neraka, dia masuk surga, dia sudah taubat. Dia masuk neraka, telah membunuh 100 orang, dia sudah taubat. Karena perdebatan kecil ini, turun malaikat rahmat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan agar kita mengukur mana jarak yang lebih dekat, tempat dia maksiat, tempat dia berbuat dosa, tempat dia melakukan keburukan, atau tempat yang dia niatkan dalam hati ingin menjadi yang lebih baik, ingin hijrah. Maka diukur. Ketika diukur, alhamdulillah lebih dekat jaraknya tempat dia hijrah, tempat dia menjadi baik, maka dia digolongkan orang yang masuk ke dalam surga. Saudaraku, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak, mari setiap amal apapun itu niatkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sekecil apapun sedekah, sekecil apapun amal yang kau lakukan, gantungkan kepada Rasulullah. Tidak ada satu amal pun kecuali yang digantungkan kepada Rasulullah kecuali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak gantungkan kepada Rasulullah, diterima aja, tapi agak lama. Kalau bahasa kita punya proposal orang dekat sama atasan, enak aja. Kita sendiri agak lama prosesnya. Biasanya begitu sih, data belum di sini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku semua, kalau kita tidak berniat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, tidak gantungkan kepada Rasulullah, timbul masalah. Beberapa masalah, diantaranya timbul riya. Salah satu untuk mengobati riya amalan kita pamer, kita gantungkan niat kepada syafaat Rasulullah SAW. Yang kedua, nanti bisa timbul masalah sum'ah, bahkan bisa ujub kalau kita tidak gantungkan kepada Rasulullah SAW. Mengapa? Karena ada dalam ilmu tasawuf, ini minta maaf, bukan masuk itu sih, namanya sirul asrar, rahasia Allah. Sirul asrar, mereka yang menggantungkan kepada Rasulullah SAW memiliki azam niat yang besar. Allah memiliki sirul asrar, rahasia yang sangat besar.
Seperti yang kita lihat tadi, begitu banyak dosa telah membunuh 100 orang. Dengan izin Allah dia masuk ke dalam surga. Sirul Asrar. Tapi ada daripada Sirul Asrar ini yang lain, yaitu Sirul Akhlak. Sirul Akhlak. Sirul Akhlak. Sedikit saya ulangi, ini untuk anak-anak pesantren. Kalau yang guru-guru kami, orang-orang tua, tak perlulah dengar, untuk anak-anak saja. Sirul Akhlak. Minta maaf, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf, tidak ada niat menyinggung. Ketika Maul Qiyam Sallallahu ala Muhammad berdiri semua, saya minta maaf, notifikasikan seluruh HP kita, simpan. Minta maaf sekali, minta maaf. Kecuali HP-nya yang ada maulidnya, ya itu membaca, ataupun yang lain, ataupun penting. Tapi kalau tidak, kita sedang berada di hadapan Rasulullah. Rasulullah hadirkan ketika kita berdiri Maul Qiyam. Tidak malukah kita di hadapan Rasulullah melakukan itu? Tidak malukah apa yang kita lakukan? Meskipun itu, minta maaf. Kadang ada, minta maaf adik-adik kita. Maul Qiyam dia tetap chat sama orang lain. Kita di hadapan Rasulullah. Kita di hadapan Rasulullah. Minta maaf. Notifikasikan dulu. Sementara itu. Yang kedua, kita diajarkan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Hafiz, Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas As-Sabidi, diijazahkan juga sama kita sekalian. Ketika Maul Qiyam itu yang pertama di dalam hati kita ataupun dilafadzkan dalam lisan kita, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah, atau Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena kita menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Sirul Asrar, Sirul Akhlak ini kita diminta untuk kalau meneladani, ya memang meneladani, tapi tidak mampu kita. Saya katakan tidak mampu kita, tidak mampu mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Tidak mampu, tidak ada manusia yang mampu, tidak ada. Sirul Akhlak ini hanya diwariskan kepada keluarga baginda Nabi SAW, zuriat Rasulullah SAW. Sedikit kami ceritakan ini untuk kita. Sayyidina Rasulullah SAW punya anak Fatimatul Zahra. Fatimatul Zahra menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki putra Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Hasan ini lahirlah Ibnu Sajjad Al-Imam As-Sayyid Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini masih remaja, masih umur belasan. Bibinya yang bernama Zainab bin Ali bin Abi Thalib menceritakan kepadanya bagaimana kisah orang tuanya, bagaimana orang tuanya dibantai di Karbala, bagaimana orang tuanya dibantai, dimusuhi. Diceritakan kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, diceritakan ini yang membunuh, ini anak cucunya yang membunuh, ini keturunannya, ini yang merencanakan, ini yang membiayai dengan pedang senjatanya, ini yang menyusun strategi untuk membunuh Sayyidina Husain, ayahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin tahu semua keturunannya, orang-orangnya, dia tahu siapa yang memusuhinya. Bukan hanya sampai situ, ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin besar, mereka keturunan ini masih memusuhi Sayyidina Ali Zainal Abidin, masih memusuhi. Ada satu yang memusuhinya, namanya Hakam bin Marwan. Minta maaf, jangan tersinggung yang namanya ada saya sebutkan, karena nama ini bukan kita punya kemauan. Nama ini pemberian orang tua, bukan kita punya mau, kita punya nama siapa. Siapa nama kita, itu orang tua yang kasih, bukan kita. Tahu, jangan tersinggung. Hakam bin Marwan ini, dia memiliki jabatan di Basrah. Dia memiliki jabatan, dan dia dengan jabatannya dia memboikot
kurma, dagangan, barang milik Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bukan, tidak sampai di situ, dia menyuruh orang untuk membunuh, meracuni, menyakiti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan semua orang tahu. Semua orang tahu. Apa yang dia lakukan itu dia tahu. Suatu hari, Hakam bin Marwan ini, kalau dulu jalan itu tidak sendiri berangkat mobil sendiri, rombongan. Hakam bin Marwan ini datang ke Madinah, di mana di situ ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia datang ke Madinah dengan rombongan anaknya, cucunya, keluarganya, dagangannya yang dia mau melakukan transaksi untuk jual beli dan lain sebagainya. Dia bawa semua satu rombongan besar. Begitu dia sampai di dekat Madinah, ditahu oleh orang-orang Madinah, Hakam bin Marwan akan memasuki Madinah. Mereka semua berkumpul, mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, orang yang mencintai Sayyidina Ali Zainal Abidin. Mereka ingin membunuh, ingin menghancurkan orang yang telah memusuhi Rasulullah, memusuhi anak cucu Rasulullah, memusuhi Sayyidina Ali Zainal Abidin. Berita ini sampai kepada Hakam bin Marwan. Karena dia takut, dia simpan satu rombongan tadi di pinggir Madinah. Dan dia bertiga dengan pengawalnya beberapa. Dia cari perlindungan, cari pertolongan. Siapa tahu ada orang Madinah yang mau menolongnya, yang mau menyelamatkannya. Maka dia datangi keluarganya, datang sahabatnya, datang temannya, bahkan teman pejabatnya yang menjabat masa itu didatangi. Satu pun tidak ada yang bisa menolongnya. Satu pun, semuanya angkat tangan, tidak mampu. Takut orang-orang yang mencintai Sayyidina Ali Zainal Abidin memusuhi mereka, menghancurkan rumah mereka. Maka dia datang ke rumah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah anak Umar bin Khattab, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab disebut Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Dia datang. Ibnu Umar ini masih kena keluarga dengan istrinya Hakam bin Marwan. Dia datang, minta tolong. Kau dengar sendiri berita orang Madinah akan menyerang saya. Tolong saya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar angkat tangan. Anaknya Umar bin Khattab angkat tangan. Saya tidak mampu. Saya takut orang Madinah menghancurkan rumahku. Saya takut orang Madinah membakar rumahku. Hakam bin Marwan sudah setengah putus asa. Bagaimana ini? Maka dia ingat satu orang yang tidak pernah menolak kalau dimintai pertolongan, yang selalu menolong orang, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, orang yang dimusuhi. Maka dia datang ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia mengatakan, "Ya Ibnu Rasulullah, ya ahla saja, Assalamualaikum." Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibukakan pintu. Hakam bin Marwan mengatakan, "Bisakah saya berbicara empat mata?" Sayyidina Ali Zainal Abidin dengan senyumnya, "Silakan. Mau di dalam atau di sini?" Di dalam. Kalau mau lihat bagaimana gambaran orang-orang Madinah memuliakan Sayyidina Ali Zainal Abidin, satu gambaran sedikit saya tunjukkan. Ada suatu masa orang-orang ini berebut untuk mencium Hajar Aswad. Berebut untuk mencium Hajar Aswad di Ka'bah. Bahkan ada raja membawa pengawalnya, perdana menterinya untuk menjaga orang agar dia bisa mencium Hajar Aswad. Rebutan. Ketika rebutan itu, pengawal raja, misi ini raja mencium Hajar Aswad. Ada satu orang biasa mengatakan, kita sama di hadapan Allah, mau raja atau apa, sama kita di hadapan Allah. Rebutan untuk mencium Hajar Aswad. Begitu asik rebutan, datang satu orang. Begitu itu orang datang, semua orang buka jalan. Semua orang buka jalan lebar. Orang itu dengan wajahnya yang bercahaya berdoa, tunduk mencium Hajar Aswad dan dia pergi. Raja ini heran, begitu mulianya dan begitu menghormatinya orang kepadanya. Siapa dia? Perdana Menteri itu mengatakan, "Huwa ibnu Rasulullah, cucu Rasulullah, Sayyidina Ali Zainal Abidin." Orang mau cium Hajar Aswad rebutan, kalau dia mau cium Hajar Aswad, semua orang buka jalan. Bagaimana mereka menghormati Sayyidina Ali? Kita kembali ke cerita. Ketika sampai di rumah itu,
Hakam bin Marwan mengatakan, dengarkah berita tentang orang-orang yang akan menghancurkan saya, membunuh keluarga saya, membantai keluarga saya, menghabisi saya karena saya telah memusuhi. Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak bohong, dia mengatakan, iya saya dengar. Ada apa yang bisa saya bantu? Hakam bin Marwan mengatakan, bisakah saya 1-2 malam atau 3 malam ini untuk bermalam di rumah ini agar saya selamat? Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, silahkan bawa semua keluargamu ke sini, bawa semua daganganmu ke rumah ini, saya akan menjaga keselamatan. Bahkan bukan sampai di situ, Sayyidina Ali Zainal Abidin sendiri yang datang menjemput mereka untuk dibawa ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang yang telah membunuh ayah-ayah, orang yang telah membantai keluarganya, dia perlakukan seperti ini. Tidak sampai di situ, Sayyidina Ali Zainal Abidin memiliki banyak pelayan, tapi dia tidak, bukan pelayannya yang disukai, tapi dia sendiri yang maju mengatakan kepada Hakam bin Marwan, kalau ada yang kau perlukan air atau bantuan apa, sampaikan langsung sama saya. Tidak lewat pelayan, karena begitu banyak pelayannya pun, banyak pelayan, tapi dia sendiri yang menghormati tamu. Ini orang yang telah menzoliminya. Lanjut, tidak sampai di situ. Ketika bayi daripada anak cucu Hakam bin Marwan ini menangis, digendong oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, ditenangkan, dikasih kurma yang telah dikunyah. Ketika mau pergi berdagang, mau pergi bertransaksi, ini Hakam bin Marwan, Sayyidina Ali Zainal Abidin memerintahkan beberapa pelayannya, jaga dia, kawal dia, jangan sampai ada satu orang pun yang menyakitinya. Katakan dia dalam perlindunganku. Orang yang telah menyakitinya, telah memusuhinya, memboikot barangnya, membunuh ayahnya, dia jaga seperti itu. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Sirul Aslak ini tidak mampu. Ini diwariskan dari cucu anak keluarga Rasulullah. Kita tidak mampu. Kita tidak mampu. Jangankan bunuh, kita kadang disenggol teman, oh siapa baju aku tadi, ayo kita kesana. Nah, kadang kita seperti itu. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mana? Akhlak ini dari mana? Belajar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada seseorang, sedikit saya tambah. Ada seseorang Jerman itu masuk Islam karena membaca cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada Syekh Al-Azhar itu menulis kitab, ditulislah di dalam kitab itu sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kitab itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman dan lainnya. Dibaca oleh orang Nasrani di Jerman. Dia baca bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Ujam. Ketika dia dibunuh, ketika dia dizalimi, sekarang ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib sekarang karena dibunuh, disakiti oleh Abdullah bin Ujam subuh, waktu subuh itu, maka paginya itu dalam keadaan sekarang Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat, masih memberikan nasihat kepada anaknya, keluarganya, cucunya. Maka melaporlah anaknya Sayyidina Zainab, ya Amirul Mukminin, ya abati, telah ditangkap orang yang membunuhmu, telah ditangkap orang yang zalim kepadamu. Apa yang kami lakukan? Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, jangan berbuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Zainab ini memberi susu 1 gelas kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia minum sedikit, dia simpan, dan dia katakan, berikan susu ini kepada Abdurrahman bin Ujam. Orang yang telah menzaliminya, menyakitinya, membunuhnya, dia kasih susu. Berdiri pelayan di Sayyidina Ali Zainal Abidin, ya Amirul Mukminin, tidak sepantasnya engkau berbuat seperti ini, dia orang jahat.
Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, tidak, kasihan dia kehausan, kasihan dia kecemasan, tenangkan dia, kasih susu ini kepada dia. Diantarlah susu 1 gelas ini kepada Abdurrahman bin Muljam yang telah membunuh Sayyidina Ali. Begitu sampai di sana, diberikan kepada Abdullah bin Muljam. Tapi pelayannya ini masih dongkol. Dia mengatakan, minum, ambil nih susu. Tidak sepantasnya kau minum air susu ini dari Amirul Mukminin. Abdullah bin Muljam mengatakan, ini dari Amirul Mukminin. Ya, ini dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menangis, teriak. Abdullah bin Muljam, ya Allah. Dia minum susu itu. Pulang ini murid dan pelayan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah, orang yang bersih hati. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Orang yang bersih hatinya, kasar, tembus. Dia katakan kepada pembantunya, kenapa kau katakan seperti itu kepadanya? Kenapa kau katakan seperti itu? Meskipun dia telah berbuat jahat, jangan kau katakan seperti itu. Perlakuan ini terus diwariskan turun-temurun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali bin Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, dan terus Ali Hurairah, dan terus diturunkan sirul akhlak ini diturunkan. Maka kita belajar dan mencintai keluarga Rasulullah SAW. Jangan dengarkan, jangan percaya orang yang membenci Rasulullah, yang membenci keluarga Rasulullah. Jangan percaya. Ataupun ikut membagikan postingan, jangan. Ini bukan tentang dunia ini, bukan tentang jabatan, bukan tentang kehidupan dunia, bukan. Tapi tentang keselamatan kita di akhirat nanti, di kubur nanti. Bagaimana kita di hadapan Rasulullah nanti, bagaimana? Jangan percaya kalau mengatakan cinta Rasul, cinta keluarga Rasul, cinta Ali bin Abi Thalib, cinta Sayyidina Ali bin Sayyidina Zainal Abidin, keluarga Rasul itu Syiah. Jangan percaya. Kalau ada yang mengatakan Syiah, jangan percaya. Kita sering bahas bahwa Syiah hanya mencintai Sayyidina Ali, tapi dia memusuhi sahabat-sahabat Nabi yang lain, Umar, Abu Bakar, Utsman. Mereka membenci daripada itu. Padahal Allah sendiri telah menyatukan 4 nama ini beribu-ribu tahun sebelum mereka lahir. Kita semua tahu. Saya sedikit mengulang. Ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, di dalam kitab Sabu'atun disebutkan, ketika Nabi Nuh membuat kapal, turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Nuh, Allah memerintahkan kepadamu menulis di setiap papan yang kau jadikan kapal nama-nama Nabi. 124.000 Nabi ditulis nama. Adam, Syed, Idris, terus sampai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Minta maaf sedikit panjang. Saya tambahkan lanjut. Maka ketika ditulis di seluruh nama Nabi, 124.000 Nabi ditulis di setiap papan yang dibuat kapal Nabi Nuh, masih berlobang. Ini kapal masih berlobang. Ada 4 papan lagi yang mau ditempel, tapi habis sudah nama Nabi. Terakhir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada 4 papan yang belum ditempel. Mengadu Nabi Nuh alaihissalam kepada malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, Allah menyuruh kepadamu menulis di 4 papan yang belum ditempel itu nama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Papan 4 ini dirapatkan, ditulis namanya di kapal Nabi Nuh berapa ribu tahun sebelum sahabat ini lahir, sebelum ayah dan sahabat ini lahir, sudah ditulis, sudah dirapat. Jadi saya mengajak kita semua dan diri saya sekalian, jangan percaya kalau ada orang yang mengajak membenci keluarga Rasulullah. Dari zaman Rasulullah ada orang-orang yang membenci keluarga Rasulullah. Bahkan di zaman Sayyidina Al-Husain, di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin, terang-terangan mereka di atas mimbar membenci, melaknat keluarga dan sahabat Nabi. Maka hari ini kita harus berdiri di barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dengan apa? Sirul akhlak. Tunjukkan kebaikan kita, maaf kita kepada orang,
Saya ada nasihat dari guru saya, dan dua nasihat ini saya pegang betul sampai mudahan sampai mati. Dua nasihat ini. Guru saya mengatakan, mengalahlah sehingga tidak ada orang yang bisa mengalahkan. Bisa buat status nanti. Mengalahlah sehingga tidak ada orang yang bisa mengalahkan. Mengalahlah sehingga tidak ada orang yang bisa mengalahkan. Dan dua, rendahkan hatimu, rendahkan dirimu sehingga tidak ada orang yang bisa merendahkan. Saya sebenarnya malu berdiri di sini. Saya berdiri dulu tadi di sini, saya malu mau menghadap ke sana, malu. Suruh. Saya di sini karena guru sini. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi. Saya hadir di sini dan apa yang saya sampaikan ini adalah cahaya dari guru-guru kami, Dasar kami, Sabha Moko dan lainnya. Ini yang saya sampaikan adalah cahaya dari guru-guru kami, bukan dari saya. Sebelum saya akhiri, mari kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.